നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ്. അതായത് +2 ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള പാഠം ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവളെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം, അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Your assignments to your English teacher? I hope so. And I have heard that you had discussions with your teacher, you cleared your doubts. Hope you are accustomed to the new way of learning. We have got a few of the speeches submitted by our students here with us. Shall we read one of them? See, dears, it has got a good salutation. Dear teachers and my dear friends, I welcome you all to hear a small town girl's humble speech. See, it has got a good beginning too. Let's read on. I am a very fortunate and privileged girl to have access to quality education because of my parents who believe in me. As a teacher, my mother knows the importance of a good education for a woman and makes sure I have the opportunity to get a good education. I'm now doing second year of my higher secondary course. Is it the same for every girl in our nation? You may think, why is it necessary to have an education for a woman? See, children, she has included questions too, which is one of the features of a speech. And she has written the speech in 3 paragraphs. So it is also necessary to write a speech in 3 paragraphs. You can write more even, but minimum it should have 3 paragraphs. And look at the last concluding words. Once that is accomplished, we will see a boost up in the growth of our nation in all aspects. So, educate the girls to empower the nation. So that's an apt end. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അസൈൻമെൻറ്റ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള എംപവർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ മിനിമം 3 പാരഗ്രാഫെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയതൊരു 3 പാരഗ്രാഫെങ്കിലും വേണം. നല്ലൊരു സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തിൽ നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു രീതിയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. For a speech, she could have used some additional information, quotes, anecdotes, etc. to make her speech more appealing. And the conclusion could also have been more effective. Wonderful! She has included all the features of a speech. Great work, dear. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് നല്ല ഉഷാറാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. We teachers really miss all these things which happen in our live classroom. Hopefully this tough time will be over soon and we'll be back to school. See, children, we had a long lockdown days. How did you spend your lockdown days at home?
Did you spend it usefully? I tried learning sand art. See, sand art can be used to convey lots of messages. Can you tell me what are the roles she was playing? She cooks food for you, she feeds you, washes your clothes, cleans the house, gets you ready to school. She consoles you. അതെ, സ്ത്രീകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൾ നിങ്ങളെ തീറ്റിക്കുന്നു, അവൾ നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാക്കുന്നു, അവൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വളരെയധികം വീട്ടിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രോഗമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. See children, this can be said about any woman who has that maternal instinct in her. It may be your mother or any other woman who. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മാതൃ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ഒരു മാതാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു വുമണ്ണും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് പറയുന്നത്. Cares about you, supports you, loves you. Such a woman lifts up your life. That much is their influence. Now, take your notebook. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉഷാറാക്കും, ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും എന്നതാണ് പറയുന്നത്. And write a sentence about your mother. Let it be something that strikes to you when you think about that person. നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്, നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഫീലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എഴുതണം. Yes, write a sentence. Okay, hope you have completed it. Those who have written mother is love, raise your hands. Wow, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണെന്ന്. അങ്ങനെ എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കൂ. See, so many hands there. That's great. Our mother is love. Here, there's a video for you. Watch it. There's a mother in it. ഒരു മദറിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മദർ ഏതൊക്കെ റോളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. So touched. So will you be. The mother was waiting for someone at her deathbed. Can you see who that was? Exactly, her son. They both were happy for some time in their life. But things change at some point. This happens in real life as well.
Have you seen the mother's love for her son lessen at any point? No, never. Mother's love for her children never dies. Rafika. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ വളരെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവൾ ഡെത്ത് ബെഡിൽ പോലും മകൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അവൾ കൊതിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. അമ്മയും മകനും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ എവിടെയോ എന്തോ ചില പാളിച്ചകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാർ എഴുതിയ ഒരു കവിതയുണ്ട്, സുന്ദരമായൊരു കവിത. ഉമ്മ, അതാണ് അതിന്റെ പേര്. അതിങ്ങനെയാണ്: രാവിന്റെ യാമങ്ങളിലെപ്പോഴോ ഉണർന്നപ്പോൾ ഉമ്മയുണ്ടുറങ്ങാതെ അപ്പോഴും ജപമാല മെല്ലവേ തിരുപ്പിടിച്ചേകാന്തമിരിക്കുന്നു. ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചൊന്നവർ, ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചൊന്നവർ അപ്പോഴോർത്തു താരാട്ടു പാടിത്തന്നും താലോലമാട്ടിത്തന്നും തന്നെ ഉറക്കമതത്രയും തന്നിട്ടാകാം ഇന്നവർക്കുറക്കമറ്റിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇന്നവർക്കുറക്കമറ്റിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ സ്നേഹം, സ്വന്തം ഉറക്കം പോലും മക്കൾക്കായി കൊടുത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന സ്നേഹം, അതാണ് അമ്മ. The selfless love of mother is expressed wonderfully in this poem. And we have a similar poem in our textbook to read and enjoy. On the screen, you can see the poem Any Woman, written by Catherine. റഫീഖ് അഹമ്മദ് എഴുതിയ മലയാളത്തിലുള്ള കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിയത്. അതുപോലുള്ളൊരു അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Children, this is a beautiful poem. Shall we read it? അതെ, ഇത് നല്ലൊരു പോയമാണ്. നമുക്കത് വായിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ പോയത്തിലെ 3 പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്റ്റാൻസയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് നോക്കി വായിക്കേണ്ട സമയമാണ്. Okay, let me check it out. How many stanzas are there in the poem? 4, 5? No, it is 6. 6 stanzas are there. Most of the stanzas begin. എത്ര സ്റ്റാൻസകൾ ഉണ്ടതിൽ? 1, 2, 3, 4 ഒന്നുമല്ല, 6 സ്റ്റാൻസയുണ്ട് അതിൽ. ഈ സ്റ്റാൻസകൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? With the same words. Can you pick it out? Yes, I am. Well, can you identify this I? Who is this I in the poem? Did you see mother? Well said. But is it only mother? Yes, she is mother indeed. As we have discussed earlier, mother may not necessarily be the woman
gave birth to you. It can be any. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻസകളൊക്കെ അധിക സ്റ്റാൻസകളും തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഐ ആം. ഈ ഐ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? അതെ, അത് മദറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, അതായത് അമ്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഉമ്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഉമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും അമ്മ എന്ന് പറയാം. Other woman who extends her shoulders for you to cry on. A woman who encourages you becomes the light in your life. Shall we read the poem again? Any Woman by Catherine Tynan. അപ്പോൾ എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ റോൾ വഹിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തരുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും ഏത് സ്ത്രീയും, അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഏത് സ്ത്രീക്കും നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. I am the pillars of the house. I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin. I am the pillars of the house. ഞാൻ വീടിൻ്റെ പില്ലറുകളാണ്, തൂണുകളാണ്. I am the keystone of the arch I am. ആർച്ചിൻ്റെ, കമാനത്തിൻ്റെ, വീടിൻ്റെ മുഖവുരക്കുള്ള കമാനത്തിൻ്റെ കീസ്റ്റോൺ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കല്ലാണ് ഞാൻ. എന്നെ എടുത്തു മാറ്റൂ, എന്നാൽ റൂഫും മറ്റുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അത് തകർന്നു വീഴും പറ്റെ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം. Me utterly. I am the fire upon the hearth. I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth, which else were colder. ഞാൻ അടുപ്പിലെ തീയാണ്. ഞാൻ നല്ല സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ്. ഞാൻ ഭൂമിയെ ചൂടാക്കുന്ന ചൂടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു കല്ലിനേക്കാൾ മരവിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാമാണ് നാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ മെറ്റഫർ, ഉപമ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And a stove. At me the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. എന്നിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ കൈ ചൂടാക്കാൻ ഉരക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്നേഹമെന്ന ലൈറ്റാണ്, അതവരെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു, അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നെ കൂടാതെ അടുപ്പിലെ കല്ലുകൾ അത് തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ തീ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. നോർ കുഡ് ദ പ്രീഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൈവ്. ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഉന്നതമായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഞാൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ. I am the twist that holds together the children in its sacred ring, the knot of love from whose close tether no lost child goes a-wandering. I am the house from flood. ഞാൻ കുട്ടികളെ അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ വളയത്തിനുള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പിരിയാണ്, കെട്ടാണ്. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടാണ്. അതിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടികൾ പോലും
പുറത്തേക്ക് പോവുകയില്ല. വാണ്ടറിങ്ങായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. Roof, I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, warp and woof, and shake the down to be their bed. I am their wall against all danger, their door against the wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. Now, get ready with your notebook. There's a task for you. The woman says, I am this, I am that. You have to complete these statements that begin with I am. Look at the screen. You can see the statements on one side, and on the other side you can see a set of images, pictures. എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 2 കോളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ കോളം, മറുവശത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഞാൻ ആവുന്നു, ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ആണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഓരോന്നും പൂരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞ അമ്മയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചോ പറയുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് പാകത്തിലുള്ള ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. What you have to do is pick the proper image shown on the screen and write its corresponding word to complete this task. Remember, you are not supposed to draw a picture. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് സമാനമായ, ചിത്രത്തിന് യോജിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. If you want, you can draw a picture, but what you are expected to do is you write the corresponding word for the picture in the space provided. I'll do the first one for you. Okay? See. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാം. 1, അത് ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ്, ഞാൻ തൂണുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The pillar is shown. Okay, now it's your turn. Take your notebook and complete the statements beginning with I am. Oh, that's a picture of a flower. Does she say that she's a flower? Flower? How beautiful. But no. ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. ഫ്ലവർ എന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഫ്ലവറാണ്, അമ്മ ഫ്ലവറാണ്. പക്ഷെ ആ ഫ്ലവറാണ് എന്ന വിഷയം, അതായത് പൂവാണ് എന്ന വിഷയം, കാണാൻ നല്ല ഒരു ചന്തമുള്ള ലേഡിയാണ്. പൂവ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. Is she a tree? No, not at all in this poem. ട്രീ ആണോ? മരം എന്ന് പറയാമോ? പറയാം. പക്ഷേ മരം എന്ന വിശേഷണം ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Clock is indeed an apt image for a woman, cause she works round the clock. When you get up in the morning, you will see. ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ക്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ച് പറയാം? സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. കാരണം ക്ലോക്കിനനുസരിച്ച്, ഘടികാരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, രാത്രി വരെ ഓരോന്ന് സമയാസമയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോ. ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. The woman in the home, your mother working at home. When you go to sleep, there she will be again
working. But that image is not given in this poem. Tree, butterfly, flower, these are all images that can go with the ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നൊരു വിശേഷം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ടർഫ്ലൈയും അമ്മക്ക് യോജിച്ച സംഗതി തന്നെയാണ്. പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയാം. image of a woman. But we cannot find this in this poem. Hey, hope you have completed the task. Now shall we check the answers? We have already checked the first line. Let's see the second one. I am, yes, the keystone of the arch. Then, I am, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച്, കമാനത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കല്ലാണ് എന്നാണ്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹേർത്ത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തീയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തീ കത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല, അന്ന് പട്ടിണിയാണ് എന്നാണല്ലോ പറയാറ്. അപ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കാത്ത നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? അമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയാണ്. the fire upon the hearth. What about the next image? I am the light of the good sun. I am the heat. അതെ, അടുത്തത് നോക്കൂ. ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് സൺ, ഞാൻ നല്ല സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യനില്ല എങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു ചെടികളോ മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങളോ കൃത്യമായി ജീവിക്കാറില്ല. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ. ഐ ആം ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് വാംസ് ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ സാധാരണ ഭൂമിയെ ചൂടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഞാൻ വീടിനെയും ചൂടാക്കും. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വീടിനെ ചൂടാക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ. that warms the earth. I am the light of love alive. I am the twin. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്ഫുരികമാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ജീവസുറ്റതാക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഞാൻ. that holds together the children in a sacred ring. I am എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു വൃത്താന്തത്തിൽ കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റിയ നല്ല പിരിച്ചിലുള്ള നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഒരു കയറ് പോലെയാണ് ഞാൻ വീടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അണയാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ വീട്, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ. am the house from floor to roof. The next one, I am the wall against all danger and snow. See, a അവസാനമായി പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന മതിലാണ് ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. woman at home is pillar, fire upon the hearth, light of good sun, light of love, twins that hold the children together. She herself is the house from floor to roof. She is the door against all dangers you come across. See the different roles a woman has to perform in her house. Don't you realize how important? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തെല്ലാം തരം രീതികളാണ്, എന്തെല്ലാം പങ്കുകളാണ് ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ വഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. And she is. Now, let's see the poem in detail. Let's focus on the first stanza. The poem opens with the ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻസുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽസായി പോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോകാം.
metaphor of the house. She says that she is the pillar of the house. She is the keystone of the arch, without which the roof and wall will collapse and the house will be ruined. Here the poem celebrates the glory of womanhood. Very clearly the poet speaks about that here. We have already seen the images. The woman in the poem is said to be the pillars of the house, the keystone of the arch. The images are related to that of a house. What will happen if you remove the pillars and the keystone of your house? Just think about it. Yes, naturally, it will collapse. It's the pillars and keystone that give strength to a house. Haven't you seen how important a woman is in a house? Did you understand it? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് ഇമേജുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് പിക്ചേഴ്സുകൾ. അതായത് ഒന്ന് പില്ലറും ഒന്ന് കീസ്റ്റോണുമാണ്. പില്ലറും കീസ്റ്റോണും സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്താണ്? ശക്തിയാണ്, സ്ട്രെങ്താണ്. ആ ശക്തിയാണ് ഈ ഉപമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിന് ശക്തി പകരണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? സ്ത്രീ വേണം. അപ്പോൾ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Mother is the strength of the house. The famous poet in Malayalam, Srimati Kamala Suraya, writes in her poem, My grandmother's house. അതെ, കമലാ സുരയ്യ പറഞ്ഞ ഒരു പോയമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ്, എൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛിയുടെ വീട് എന്നാണ്. ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് നൗ ഫാർ അവേ വേർ വൺസ് ഐ റിസീവ്ഡ് ലവ്. അവിടെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ എനിക്ക് സ്നേഹം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് വുമൺ ഡൈഡ്, ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു. ദാറ്റ് ഹൗസ് വിത്ഡ്രൂ ഇൻ ടു സൈലൻസ്, ആ സ്ത്രീ മരിക്കലോടുകൂടെ ആ വീട് ശാന്തതയിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു. ഈ ഒരു പോയമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. There's a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. How strong is the presence of that woman she loved in that house. Now let's move on to the second stanza. The mother is not. അപ്പോൾ എത്ര